यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही प्रात ज्योति कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। नियमित आपण ये कार्यक्रम देखुअछंती। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु, आपणकर परिवार को मध्य आशीर्वाद करंतु। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଲିଙ୍କକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମମାନେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର କଥାକୁ ଆମମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଅଛୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମର ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମାନ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଶରୀରରେ କୁଷ୍ଠରୋଗ। आउ सेथिरु सुस्थता पाइबा पाए से निज देशरु बाहरी इस्राएल देश को जाउछंती। जो देश विरुद्ध रे थरे से जाइकी युद्ध करिकी युद्ध रे जयलाभ करथिले, मात्र सेही देश को एबे सुस्थता पाई जाउछंती। कारण से शुणिछंती जे सेही देश रे जणे भाववादी अछंती। भाववादी इलिशा सेही समय थिले, आ ताहांक निकट को से जाउछंती। अनेक समय आममानकर जीवनर समस्यार समाधान को आम मैंने ग्रांड वे रे आसू बोलिकी भावी था। आम मैंने सरल साधारण भाव आसुथिबा समस्या को ग्रहण करने निमंते प्रस्तुत न था। कारण आममानकर अपेक्षा होची मोर समस्या आ मु जने जेहेतु राजकीय व्यक्ति मोर समस्यार समाधान मध्य सेमिति राजकीय भाव में हम। अपर पक्षरे ईश्वर हुत भिन्न भाव में से समस्यार समाधान करने चाहती अति सरल एवं अति साधारण भाव में। ईश्वर वाक्य कथा लिखा अच्छी जे परमेश्वर निजे कहते आम्भर मार्ग तुम्भर मार्ग भली नुहे, तुम्भमानकर मार्ग ठारू अनेक उच्चरे आम्भर मार्ग। एवं परमेश्वर एक कथा मध्य करिथांती जे से जगतर बलवान विषय सबको लज्जा देवार निमंते दुर्बल विषय सबको मनोनीत करिथांती। ज्ञानी मान को लज्जा देवार निमंते से जगतर मूर्ख मान को मनोनीत करिथांती। जो मान को जगत नीन दृष्टि रे देखे से मान को नहीं ईश्वर महिमार कार्य सब करिथांती। ए होची ईश्वरंकर करामती। तेबे मानवर मनुष्यर गर्व अहंकार प्रायतः ए प्रकार बड़ धरणर समाधान को अपेक्षा करि थाए बा खोजी थाए, किंतु ईश्वर एक सरल साधारण उपाय प्रदान करते जद्वारा आममानकर समस्यार समाधान हो पारि थाए। एथिरे ही लोक माने बाधा प्राप्त हुअन्ति। मु आपणक पाई पढ़ा चाहे से घटनार विवरण रु किछिटा पद। द्वितीय राजावली 5 पर्व 7 पदरु 10 पद। तहु इस्राएल राजा यही पत्र पाठ करते। आपणा वस्त्र चिरी कहला मारिबाको बंचाइबाको समर्थ परमेश्वर की मु जे ए लोक एक मनुष्य को ताहार कुष्ठ रोगरु सुस्थ करिया पाई मो निकट को पठाई अछि। किंतु मु विनय करुअछि तुमने विवेचना कर से किपरि आम्भ विरुद्ध रे छिद्र खोजुअछि। ए उतारे इस्राएल राजा आपणा वस्त्र चिरी अछंती। यह शुणी परमेश्वरंकर लोक इलिशा राजा कतिकी यही कथा कही पठाइले, तुम्हे काहीकि आपणा वस्त्र चिरिल? से एबे मो कतिकी आसु, तहिरे इस्राएल मध्य जे एक भविष्यत वक्ता अछि यह से जानिब। एणु नामान आपणा अश्व और रथादि सहित आसी इलिशा गृहद्वार निकट रे ठिया हला। तहु इलिशा एक दूत पठाई ताहाको कहिले, तुम्भे जाई जर्दन रे 7 थर स्नान कर, तहिरे तुम्हर नूतन मांस हब और तुम्भे सूची हब। दुईटी व्यक्ति को देखुछु। नामान प्रथमे इस्राएल राजा निकट रे पहुँचले। राजा ए पाखरे भयभीत आतंकित चिठीटी पढ़िला उतारे। अपर पक्षरे इलिशा भाववादी ईश्वरंकर लोक से भयभीत नुहंती। जेतले खबर पाइले से कहले से लोकटा को मो पाखक पठे दियो। भाई भणी माने बेले बेले विभिन्न परिस्थिति आम को ए प्रकार अवस्था मध्य को नहीं जाए। आमे से राजा भली भयभीत हो जाओ ना
ଏଲିସାଙ୍କ ଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ଭର ଥିବାରୁ, ଭରସା ଥିବାରୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥିର ରହିଥାଉ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର କଥା ଦେଖୁଛୁ। ନାମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଜକୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନଟା ଆସୁ, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଆସୁ, ଗୋଟେ ମିରାକେଲ ୱେରେ ଆସୁ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଆଉ କିଛି ଅଟେ। ଆଶା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ବେଳେବେଳେ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ପରି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ନାମାନ ଭାବୁଥିଲେ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଏଲିସା ଭାଓବାଦୀ ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ନାହିଁ। ଭିତରୁ ତାହାଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନାମାନକୁ କୁହ ସେ ଯାଇକି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ମାରୁ, ତହିଁରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିଠା ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିଦିଆଗଲା ଜର୍ଦ୍ଦନରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ମାରିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ନାମାନ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କଲେ, କ'ଣ ମୋ ଦେଶରେ ଭଲ ଭଲ ନଦୀ ନାହିଁ? ସେଠାରେ ବୁଡ଼ ମାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତି? ଭାଇରେ, ତୁମ ଦେଶରେ ତ ନଦୀ ଥିଲା, ତୁମେ ବୁଡ଼ ମାରିକି ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଥିଲେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତ, ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଲ? ଏଠିକି ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ ଆଉ ମାନ, ତେବେ ତୁମର ଉପକାର ହେବ। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ବିଷୟ କରିଯାଅ। ସୁସମାଚାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ବଡ଼ ସରଳ ଅଟେ, ମାତ୍ର ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାମୁଲି ପରି ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିବା ସୁସମାଚାରକୁ ଆପଣ ମାମୁଲି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ସୁସମାଚାରର ସରଳତାକୁ ବା ସରଳ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁସମାଚାରର ସରଳତାରୁ ବିମୁଖ ନ କରୁ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ନାମାନ କ୍ରୋଧ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଯେହେତୁ ସରିଯାଇଛି, ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେବା। ତାହା ସେହି ସୁସମାଚାରର ସରଳ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କରୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଅଟେ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ମାର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ମାର୍ଗ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଅତି ସରଳ ସାମାନ୍ୟ ପରି ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମର ଆଦେଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।